Hello, good morning to you all dear students. Welcome to the another session of Management Accounting. Today we are going to solve second example of our unit cash flow statement, which is example number 11 Vatsal Limited as per BCom textbook page number 320, and the same example is with BBA textbook page number 457 illustration number 7, right? So let us get started. Firstly, let us read the example. The balance sheet of Vatsal Limited is given as on 31st March 2011 and 12. Girls, consider the date very well over here. See, liability, then firstly the closing balance is given and then the opening balance is given. પહેલા 2012 ની ઇન્ફોર્મેશન છે, પછી 2011 ની છે. તો તમારે લેજરમાં પોસ્ટિંગ ટાઈમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઓપનિંગ બેલેન્સ 11 ની થશે અને 12 છે એ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ થશે, right? Otherwise every time firstly opening balances are given and then the closing balances are given. In this example the reverse is given, so at the time of posting the balance you need to take care very well, right? So here પહેલાં 2012 ના ડિટેલ્સ છે, પછી 11 ની છે, એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ કઈ થશે તમારી 11 ની છે થશે અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ થશે 2012 ની. We have given equity, share capital, security premium, general reserve, P&L account, debentures, creditors and provision for tax. On the asset side we have land and building, machinery, patent, furniture, data, stock, cash and debenture discount. So other informations are given related with the first. Depreciation is given on land and building, machinery, patent and furniture. Then machinery of rupees 81,000 was sold at rupees 70,000 during the year. During the year, rupees 31,000 were paid for tax and 42,000 for dividend. And during the year, company has given bonus shares in the ratio of 1 bonus shares of holders of 4 equity share from general reserve, and new equity shares were issued at 11% premium, and debentures were issued at 3% discount. From the above mentioned information, prepare cash flow statement as per accounting standard 3. You are required to show all the calculations as a part of your answer. So basically our example is divided into 3 portions. The very first one, the main part of your answer, that is cash flow statement. Second portion is the supportive ledgers to prepare cash flow statement, and third portion, which is this working note for journal entries. તો સિક્વન્સમાં પહેલાં journal entry કરવાની, પછી ledgers કરવાના, પછી cash flow statement calculate થશે. But this should be shown as a part of your answer. So draw કરવાનું પહેલાં cash flow statement, પછી draw કરી લેવાના તમારે supportive ledgers, right? અને supportive ledgers draw થઈ જાય પછી તમારે પાસ કરવાની છે journal entry. તમારું સિક્વન્સ નોટબુકમાં કે એન્સર શીટમાં આ રીતે હોવું જોઈએ, પણ ડીલ પહેલાં શું કરવાનું, journal entries ડીલ કરવાની, એન્ટ્રીઝથી પછી એનું પોસ્ટિંગ થશે લેજરમાં, અને પછી તમારું સાઇમલ્ટેનિયસલી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ પણ પ્રિપેર થતું રહેશે, રાઈટ? ઓકે, સો જર્નલ એન્ટ્રીઝના ફોર્મેટ મેં તમને ઓલરેડી આપેલા છે, રાઈટ? એ જ ફોર્મેટ આપણે બધામાં યુઝ કરશું. બીકોમ સ્ટુડન્ટ્સને તો ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ટાઈમે મેં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. સ્ટીલ યુ કેન ચેક આઉટ યોર વિડીયો ફ્રોમ બીકોમ સેમ 5 playlist Management Accounting, under which I have uploaded the video of fund flow statement introduction. તો એમાં 17 minutes પછી એ વિડીયોમાં મેં આ પૂરેપૂરું એક્સપ્લેન કર્યું છે ફોર્મેટ, અને BBA સ્ટુડન્ટ્સ માટે હું એ વર્કિંગ નોટનો એક સેપરેટ વિડીયો બનાવીને મેં મૂકી દીધેલો છે. સો યુ કેન વોચ ધ સેમ એઝ વેલ. સો વર્કિંગ નોટ, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ વર્કિંગ નોટ્સ. તમને જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એની આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ કરવી પડશે. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ વન, ડેપ્રિસિએશન. સી, જર્નલ એન્ટ્રીઝ આર નોટ કમ્પલસરીલી ટુ બી પાસ્ડ, પણ આ એન્ટ્રી જો પાસ કરી લેશો આ રીતે તો તમને લેજરમાં પોસ્ટિંગમાં બિલકુલ ઇશ્યુ નહીં થાય, બિલકુલ મિસ્ટેક નહીં થાય, અને જો લેજરમાં મિસ્ટેક નહીં થાય તો જ તમારો કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ટેલી થશે. ઓકે, આઈ રિપીટ, why are we preparing this cash flow statement?
just to know the financial position of business, cash on hand, opening balance અને closing balance during the year, એ cash balance માં શું વેરિએશન્સ આવ્યા છે, શું ડિફરન્સ આવ્યા છે, એ આપણે જોવાનું. માનો કે મારી ઓપનિંગ બેલેન્સ છે કરંટ 10,000 ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે 20,000, તો ખાલી ડિફરન્સ 10,000નો થયો, દેટ ડઝન્ટ મીન કે મારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ખાલી 10,000ના થયા છે, રાઈટ. મારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઘણા બધા થયા છે, પણ એનો જે ડિફરન્સ છે ખાલી 10,000નો છે. સો ડ્યુરિંગ ધ યર ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ અપ ટુ ધી એન્ડ, વોટ આર ધ cash transactions which are affected to your cash balance has to be shown over here. Moreover, whether this opening and closing balance of the firm or balance sheet of the firm is showing the true and fair view or not, that is also to be checked over here. Okay, so along with the financial statements like trading P&L and balance sheet, in the recent times such statements like fund flow statements and cash flow statements are also to be presented to the stakeholders, right, just to let them know regarding the transparency of business. So starting with the first adjustment, depreciation. So for depreciation we are required to pass two entries. The very first entry, depreciation account debit to respective asset account and P&L account debit to depreciation account. Okay, હવે આમાં ચાર અસેટ્સ છે તો ચારેયની મેં સેપરેટ એન્ટ્રી નથી કરી, ખાલી એક એન્ટ્રી લખી લીધી છે અને આ જ એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ આપણે કરશું રિસ્પેક્ટિવ લેજર્સમાં. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ટાઈમ, અહીંયા લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આવશે, પેટર્ન, ફર્નિચર એન્ડ મશીનરી લાઈક દેટ. તો આનું પોસ્ટિંગ આપણે ડાયરેક્ટ કરશું. નેક્સ્ટ ઇઝ machinery of rupees 81,000 was sold at rupees 70,000 during the year. So book value is 81,000, sell karo છો 70,000 માં. So whenever the book value is more than the selling price or selling price is less than the book value, it means you have suffered a loss. So entry will be કેટલા રિસીવ થશે, એ રિસીવ્ડ અમાઉન્ટ જશે બેંક અકાઉન્ટમાં એટલે કે કેશ અકાઉન્ટમાં. loss જશે P&L debit. So P&L account debit, that is loss 11,000 and to machine account 81,000. કોઈ બી અસેટ એની બુક વેલ્યુથી જ ડેબિટ કે ક્રેડિટ થવી જોઈએ, that is the rule, right. So આ રીતે તમે તમારી જર્નલ એન્ટ્રી ફ્રેમ કરી શકો છો. whatever cash comes in, selling price કરો છો, that cash comes in, તો એ બેંક અકાઉન્ટમાં જશે. loss છે, so losses are debited to P&L account. And as the machine is going out, so credit what goes out, so to machine account with the book value 81,000. હવે આપણે લેજર્સમાં શું કરવાનું છે, આ જ જર્નલ એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ કરવાનું છે, રાઈટ. તો તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, એડજસ્ટમેન્ટ રીડ કરી લ્યો અને પહેલાં એન્ટ્રીઝ બધી પાસ કરી લ્યો, ઓર એડજસ્ટમેન્ટ રીડ કરતા જાઓ, એન્ટ્રી મનમાં યાદ કરતા જાઓ અને ડાયરેક્ટ પોસ્ટિંગ કરતા જાઓ. Okay, choice is completely yours, but make sure you post correct amount with the correct entry and at the correct side. The third one, during the year 31,000 were paid for tax and rupees 42,000 for dividend. So tax and a dividend. At this point of time you need to check out your balance sheet. At that liability side, provision for tax balance is given, but the proposed dividend balance is not given. સો ટેક્સનું ખાલી પેમેન્ટની એન્ટ્રી થશે, ડિવિડન્ડનું આપણે પહેલાં પ્રોવિઝન કરવું પડશે અને પછી પેમેન્ટ થશે, બિકોઝ પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ બેલેન્સ ઇઝ નોટ ગિવન, રાઈટ. સો ફોર ધ ટેક્સ entry will be provision for tax account debit to bank account 31,000, and for dividend, as the balance of proposed dividend ledger is not given in the balance sheet, firstly we need to make provision and then we should pay the dividend. So entry will be P&L account debit to proposed dividend, that is 42,000, and then the payment is done with the entry proposed dividend account debit to bank account. Okay, so this is the entry of your third adjustment. Adjustment number 4, bonus shares and new equity. 4 equity share એક bonus આપે છે. So opening balance of equity is 4 lakhs, then bonus will be how much? Then bonus capital will be rupees 1 lakh. Direct તમે કેપિટલ કમ્પેર કરશો એટલે બોનસની તમને કેપિટલ જ મળી જશે. જેમ 11th 12thમાં કરતા એટલી લેન્ધી મેથડ અહીંયા કરવાની જરૂર નથી કે પહેલાં નંબર ઓફ શેર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો પછી બોનસ શેર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો.
પછી મલ્ટીપ્લાય કરો ફેસ વેલ્યુ સાથે, એ મેથડ યુઝ કરશો ને તો બી આન્સર આ જ આવશે. સો ડિરેક્ટ વી કેન કમ્પેર ધ કેપિટલ. ઓકે, સો બોનસ શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો 1 લાખના ફ્રોમ જનરલ રિઝર્વ. જો ના કીધું હોય તો બી જનરલ રિઝર્વમાંથી જ થશે. સો એન્ટ્રી વિલ બી જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ and bonus to equity shareholders to equity share capital rupees 1 lakh. અને સાથે જ તમને કીધું છે ઇસ્યુ ઓફ ઇક્વિટી એટ 11% પ્રીમિયમ. તો પહેલાં જુઓ, ઓપનિંગ બેલેન્સ હતી 4 લાખ, બોનસ ડિક્લેર કરો છો 1 લાખ, સો ટોટલ થશે 5 lakhs. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલી છે? 6 lakhs. So difference between these two is the face value of new equity issued, right? અહીંયા તમને amount નથી આપી કેટલાના ઇશ્યુ કરો છો equity shares, right? So face value of new equity issued can be found out by comparing these balances, and premium is at 11% on this 1 lakh, so premium is 11,000. So whenever the equity shares are issued with premium, we are getting more amount than the face value, right? So as the cash comes in, so bank account debit with premium 1,11,000. કયા સોર્સ થ્રુ મળે છે? ઇક્વિટી શેરથી મળે છે. એઝ ઇક્વિટી શેર્સ આર ઇન્ક્રીઝ, આર લાયબિલિટીઝ આર ઇન્ક્રીઝડ, સો દેટ શુડ બી ક્રેડિટેડ. સો ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અલોંગ વિથ ઇટ્સ ફેસ વેલ્યુ 1 lakh and ટુ શેર પ્રીમિયમ ઓર security premium rupees 11,000, as it is our capital profit, so that should be credited, right? So likewise you can make your journal entry, or likewise you can remember such journal entry. Whatever debit what comes in, પછી તમારી liability increase થાય છે, so whenever the liability increases, that should be credited, and as this is your capital profit, that is also to be credited, right? And the last adjustment, debentures were issued at 5% discount. So here also the amount of debentures issued is not given. So whenever any amount is not given, you just need to compare the opening balance and closing balance. Fine. So face value of debenture issued, closing minus opening. So closing balance is 210 and opening balance is 110, or opening 110 minus closing 210. It means during the year increase is of rupees 1 lakh. It means face value of debenture issued is 1 lakh. Discount is 5% on this, so discount is 5,000. So whenever we are issuing debentures with discount, we are getting less amount than the face value. So debit what comes in, bank account debit 95,000. As we are receiving less amount than the face value, so that is our capital loss. So losses are debited. So debenture discount account debit 5,000, and as the liabilities are also increased, so debenture account થશે credit with the face value. Okay, so આ રીતે તમે તમારી એન્ટ્રી યાદ રાખી શકો છો. So you don't find any problem for the same. તો હવે એન્ટ્રીઝ પાસ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ અને સપોર્ટિવ લેજર્સ સાથે. લોજિકલી જોવા જાઓ, સો તમારે ડ્રો કરવાનું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ફર્સ્ટ, પછી ડ્રો કરવાના લેજર્સ સેકન્ડ, અને પછી તમારે ટ્રીટ કરવાની વર્કિંગ નોટ ઓફ જર્નલ એન્ટ્રી એટ ધ થર્ડ પોઝિશન. પણ પ્રિપેર સૌથી પહેલાં આ કરવાનું, પછી સાયમલ્ટેનિયસલી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ અને લેજર્સ. સો આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ ધ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. તમે આ જ રીતે બનાવો છો, બે સામસામેના પેજ પર. એક પૂરેપૂરી સાઇડ જશે કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી માટે, ફૂલ પેજ. દેન એટ ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ you have cash flow from investing activity on half page, and for the remaining half page it is cash flow from financing activity. Every time cash flow statement તમે આ જ રીતે પ્રિપેર કરજો, સો દેટ તમને એન્ટ્રી પોસ્ટિંગમાં અને ટોટલિંગમાં ઇઝી પડશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સપોર્ટિવ લેજર્સ. યાદ રાખો બરાબર, બેલેન્સ શીટ જે આપેલી છે એમાંથી કરંટ અસેટ અને કરંટ લાયબિલિટી સિવાય બધા જ લેજર્સ બનાવવાના, રાઈટ? તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ લાયબિલિટી સાઇડ, તો ક્રેડિટર સિવાય બધાના લેજર બનશે. ક્રેડિટર અને પીએનએલ અકાઉન્ટ, કેમ કે પીએનએલ અકાઉન્ટની બેલેન્સ આપણે લખી લઈએ છીએ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. ઓકે, અને અસેટ સાઇડ જોવો, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગથી લઈને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટમાં ખાલી ડેટર્સ, સ્ટોક અને કેશ એ ત્રણના લેજર્સ નહીં બને, બાકી બધાના લેજર તમારે પ્રિપેર કરવા પડશે. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ,
સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ, જનરલ રિઝર્વ, ડિબેન્ચર્સ, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી, પેટર્ન, ફર્નિચર એન્ડ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ. ઓકે, પહેલાં પ્રિપેર કરી લેવાના લેજર્સ. પછી વાત આવે છે ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરવાની. સો લાયબિલિટીની ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ હોય અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ હોય. બેલેન્સ BD મીન્સ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન, રાઈટ. સો ઓપનિંગ બેલેન્સ ઇઝ 4 લાખ. 11ની બેલેન્સ લેવાની, એ તમારી ઓપનિંગ બેલેન્સ થશે. એન્ડ ટુ બેલેન્સ C/F એટલે કે કેરીડ ફોરવર્ડ એટલે કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમારી 6 lakhs. આ રીતે બધી જ લાયબિલિટી અને અસેટની ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરી લેવાની. સો લાયબિલિટીની ઓપનિંગ ક્રેડિટ, ક્લોઝિંગ ડેબિટ. અસેટમાં આવશે એટલે રિવર્સ થઈ જશે. અસેટની ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ હોય અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ હોય. આ બધી વસ્તુઓ તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડથી ભણો છો તો યાદ રહેવી જ જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર ધ બ્રશિંગ અપ ઓફ યોર નોલેજ. સો નાવ જે જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપણે પ્રિપેર કરી છે એ બધી જ જર્નલ એન્ટ્રીઝનું પોસ્ટિંગ આપણે કરશું સપોર્ટિવ લેજર્સમાં. અને જ્યાં જ્યાં બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ કે ક્રેડિટ થશે એ બધી જ એન્ટ્રીનું પોસ્ટિંગ થશે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ ડેપ્રિસિએશન, તો એ જશે રિસ્પેક્ટિવ લેજરમાં અને P&L અકાઉન્ટમાં. એન્ટ્રી છે ડેપ્રિસિએશન ટુ અસેટ એન્ડ P&L ટુ ડેપ્રિસિએશન. સો બિફોર દેટ આપણે અહીંયા લખી નાખીએ. પહેલાં તો સૌથી પહેલાં P&L અકાઉન્ટમાં ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણે લખવાની છે. સો દેટ ઇઝ 1,05,000 ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ 52,500. સો દેટ ઇઝ પોઝિટિવ 48,000. ઓકે, આ રીતે તમારે લખી લેવાનું છે. તો હવે આપણે નોન કેશ એક્સપેન્સ એટલે કે જે તમે P&L અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરો છો એ બધી વસ્તુઓ અહીંયા આવશે. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન ટુ રિસ્પેક્ટિવ અસેટ. તો પહેલાં તો છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં. સો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવશે બાય ડેપ્રિસિએશન. ધ અમાઉન્ટ ઇઝ 17,500. Then the depreciation is on machine. So by depreciation account, that is 56,200. Then on pattern, $8,000. And last is on furniture. By depreciation, ₹3150. આ ચારની એન્ટ્રી જશે P&L અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ એટલે કે આપણા નોન કેશ એક્સપેન્સીસમાં. સો લખી નાખીએ ડેપ્રી ઓન મશીન, ડેપ્રી ઓન લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, ડેપ્રી ઓન પેટર્ન એન્ડ ફર્નિચર. સો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનું છે 17,500. મશીનનું થશે 56,200. પેટર્ન 8,000 એન્ડ ફર્નિચર 3,150. ક્લિયર? સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ વિથ મશીન. સો એન્ટ્રી ઇઝ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ. હવે મશીન છે એ અસેટ છે તો તમારી ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીમાં આવશે. સો સેલ ઓફ મશીન, બેંક અકાઉન્ટની સામે જે અમાઉન્ટ હોય એ લખવાની. સો 70,000 as the machine is to be sold and cash is coming in, so positive 70,000, right? બીજી એન્ટ્રી જશે લોસ છે તો P&L અકાઉન્ટમાં જશે. સો હિયર loss on sale of machine 11,000, right? And respective ledgerમાં credit side bank P&L to machine. So machine માં બંને ક્રેડિટ થશે બાય બેંક અકાઉન્ટ ડેશ કરીને તમે સેલ એવું લખી શકો છો. એન્ડ બાય P&L account, that is loss of ₹11,000.
રાઈટ. આ રીતે બધાની એન્ટ્રીઝ તમારે પોસ્ટ કરવાની છે. જ્યાં જ્યાં બેંક અકાઉન્ટ આવે એની એક એન્ટ્રી જશે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં અને બીજી એન્ટ્રી જશે એના રિસ્પેક્ટિવ લેજરમાં. ઓકે, આફ્ટર ધીસ tax and dividend. So provision for tax to bank account, that is rupees 31,000. and the second entry operating activity માં last માં tax paid negative 31,000 અને proposed dividend ની entry પહેલા તો જશે P&L accountમાં. proposed dividend rupees 42,000 અને ઇન્વેસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટી કહેવાય. સો ડિવિડન્ડ પેડ -42 એઝ ધ કેશ ગોઝ આઉટ. નેક્સ્ટ બોનસ. સો એની એન્ટ્રી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં ક્યાંય નહીં આવે. સો જનરલ રિઝર્વ ટુ બોનસ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ. સો જનરલ રિઝર્વ ડેબિટ 1 lakh અને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ બાય બોનસ 1 lakh. સો 4 lakhs એન્ડ 1 lakh. નેક્સ્ટ ઇક્વિટી ઇશ્યુડ વિથ પ્રીમિયમ. સો એન્ટ્રી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ. સો ઇક્વિટી છે તો ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીમાં આવશે, રાઈટ. સો એન્ટ્રી લખીએ ઇશ્યુડ ઇક્વિટી શેર at 11% પ્રીમિયમ. બેંક અકાઉન્ટની સામે જે અમાઉન્ટ હોય એ લખવાની. સો એઝ ધ કેશ કમ્સ ઇન, સો 1,11,000 પોઝિટિવ. સેકન્ડ એન્ટ્રી જશે કેપિટલ ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં બાય બેંક 1 lakh અને અહીંયા આવશે 11,000. લોજિકલી અહીંયા 1,11,000 આવે. ઓપોઝિટ સાઈડ આવે 2 સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ અને એ જ અહીંયા આવશે 11,000, રાઈટ. પણ આપણે શોર્ટકટ અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ. 1 lakh અહીંયા અને બેંક અહીંયા, એટલે કે ન્યૂ ઇશ્યુ ઇક્વિટી એટ પ્રીમિયમ. તો તમારે લોજિકલી લખવું પડે અહીંયા 1,11,000, ઓપોઝિટ સાઈડ 11,000, 2 સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ અને એની સેકન્ડ એન્ટ્રી આવે અહીંયા. નેક્સ્ટ ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુડ એટ 3% ડિસ્કાઉન્ટ. સો બેંક અકાઉન્ટ આવશે એટલે અહીંયા લખવાનું ડિબેન્ચર ઇશ્યુડ એટ 5% discount, positive 95, because by issuing debentures the cash comes in. Okay, પછી this debenture discount છે, so that is your loss. So debenture discount account debit આપણે debenture discount account માં જ જશે. so debentures માં લખીએ by bank 95,000. this is just the posting of your journal entry that you have passed. અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટમાં લખશું 12% ડિબેન્ચર્સ 5,000, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ યોર પોસ્ટિંગ ઓફ ધી જર્નલ એન્ટ્રીઝ. હવે આપણે ક્લોઝ કરીએ લેજર્સ. સો આ ટેલી થઈ ગયું 6 lakhs બોથ ધ સાઇડ્સ. તો જો આ ટેલી થઈ ગયું કે ઓપનિંગ બેલેન્સ 4 lakh છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 4 lakh છે. તો ડ્યુરિંગ ધ યર શું એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન થયા? તો કે 1 lakhના બોનસીસ ઇસ્યુ કર્યા અને 1 lakhના ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા એટ પ્રીમિયમ, રાઈટ. તો આ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ ટેલી થઈ ગઈ. સો ડ્યુરિંગ ધ યર આ બંને ટ્રાન્ઝેક્શન થયા એન્ડ દેર આર નો માલ પ્રેક્ટિસીસ ઇન ધ બેલેન્સીસ, રાઈટ. નાવ સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ 32 that is also tallied. તો જો આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન, બિગિનિંગમાં સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ 21 હતું, ક્લોઝિંગમાં 32 આવી ગયું. કઈ રીતે? તો કે ડ્યુરિંગ ધ યર જે શેર ઇસ્યુ કર્યા એ પ્રીમિયમથી કર્યા, તો 11,000નું ઇન્ક્રીઝ એમાં આ રીતે આવે છે, રાઈટ. પછી લઈએ જનરલ રિઝર્વ. સો ડેબિટ સાઇડ ટોટલ ઇઝ મોર 1,35,000 -75, so that is 60,000. તો આ ડ્યુરિંગ ધ યર ટ્રાન્સફર થયું હોય
तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर क्यांथी थाय? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आ जनरल रिजर्व टेली थई गयुं। ओपनिंग बैलेंस 75,000 ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर कर्या 60,000 एमांथी बोनस शेर्स इश्यू कर्या 1 लाख एटले क्लोजिंग बैलेंस आवी 35,000। आनी सेकंड एंट्री लईए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व और ओनली जनरल रिजर्व लखो तो चाले 60,000। नेक्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट तो टेली थई ज जशे। सो ओपनिंग बैलेंस 110 हती, क्लोजिंग 210 आवी। केवी रीते? तो के डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट थी इश्यू कर्या एटला माटे, राइट। आफ्टर दिस प्रोविजन फॉर टैक्स, so 66,000 and 55,000, so balancing figure is 11,000। तो चार ज एंट्री होय एज यू ऑल नो। सो अहींया आवशे बाय पीएनएल अकाउंट, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन मार्क फिगर एटले के बेलेंसिंग फिगर कही शकाय, राइट। 11,000 तो जशे पीएनएल अकाउंट में। सो अहींया लखीए प्रोविजन फॉर टैक्स। टेक्सनु प्रोविजन अहींया आवशे, नॉन कैश आइटम में टैक्स पेमेंट अहींया आवशे। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड इज 4,17,500 minus 1,75,000, so this is 2,42,500। so during the year તમે પરચેસ કર્યું હોય તો જ ડેબિટ સાઇડ બેલેન્સ આવે। so purchase of land and building is transferred to investing activity। amount is 2,42,500 but negative because cash goes out with the same। next machinery, so 3,55,000, 11,000, 70,000, 56,200 minus 2,81,000, so that is 2,11,200, so that is also to bank account, that is purchase, new purchase of machine। again here investing activity, purchase of machine negative 2,11,200। next pattern, so 48,000 plus 8,000, 56, it has got tallied। પેટર્નનું ડેપ્રિસિએશન ન આપેલું હોય તો પેટર્ન રાઇટ ઓફ થશે આ બંનેના ડિફરન્સ અમાઉન્ટથી। એન્ડ નેક્સ્ટ ફર્નિચર 28,350 પ્લસ 3,150, સો 31,500। સો ફર્નિચરમાં બી નો ઇન્ક્રીઝ નો ડિક્રીઝ। સો ઓપનિંગ બેલેન્સ હતી 31,500, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 28,350 છે। ઇટ મીન્સ ડ્યુરિંગ ધ યર શું છે ડિફરન્સ છે ડેપ્રિસિએશન છે। અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ લઈએ 7,500, 7,500। સો ઓપોઝિટ સાઇડ 5,000 રિડ્યુસ થયા। તો રિડ્યુસ ક્યારે થાય? જો તમે રાઇટ ઓફ કરેલું હોય તો। અને રાઇટ ઓફ બધું ક્યાં થશે? પીએનએલ અકાઉન્ટમાં થશે। તો બીજી એન્ટ્રી લખીએ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ 5,000। ઓકે, સો નાવ લેટ અસ tally the cash flow statement, but before that changes in working capital has to be done। so થોડી સ્પેસ છોડીને લખું છું। પહેલા અસેટ લઈ લઈએ। સો ડેટર્સમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ઇન્ક્રીઝ ઇન ડેટર્સ તો 50,000। પહેલા અમાઉન્ટ લખી લેવાની બધી ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ જોઈને। પછી સ્ટોક થાય છે ડિક્રીઝ, decrease in stock, opening 1 lakh, closing 80,000, so 20,000। कैश नहीं आवे, डिबेंचर डिस्काउंट भी तमारी करंट असेट नहीं।
અને લાયબિલિટી એક જ છે ક્રેડિટર્સ. સો 63 અને 84 ઇન્ક્રીઝ ઇન ક્રેડિટર્સ 21,000. ઓકે, હવે અસેટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કેશ ફ્લો રિડ્યુસ થાય બીકોઝ એટલું તમારું કેશ છે એમાં બ્લોક થઈ ગયું. સો ઇન્ક્રીઝ છે તો માઇનસ, ડિક્રીઝ છે તો પ્લસ, અને લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો કેશ ફ્લો પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. રાઈટ, દેટ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ઇન ધ પ્રીવિયસ સેશન્સ. સો નાવ ટોટલિંગ ઓફ ધીસ, આ બધાનું ટોટલ હું આઉટર કોલમ લખીશ. અહીંયા એડિશનની સાઇન છે જ એટલે અહીંયા બધામાં એડિશનની સાઇન મારે કરવાની જરૂર નથી. સો 56,200 પ્લસ 17,500 પ્લસ 8,000, 3,150, 11,000, 42,000, 60,000, 11,000 and 5,000. So that is positive 2,13,850. So now 48 plus this. So બંને પોઝિટિવ જ છે. So 2,61,850. So this is called let me check it out once again. 56,250 plus 17,500 plus 8,000 plus 3,150 plus 11,000 plus 42,000 plus 60,000 plus 11,000 just a minute. Debenture discount is 5,000. Okay, sorry, here the discount is 3%, guys. This is not 5%, this is 3%. So this is 97 over here, and here that is 3, right? So let me correct the same in the ledgers. 97 and 3. In debenture discount also, here it is 3 and here it is 3, and at P&L also it is 3,000, right? So here that would be 2,11,850. Here also 97 in the cash flow statement. 3% discount is there, right? So 211,850 plus 48, so that is 259,850. Positive 259,850 plus 21 plus 20 minus 50, so that is called positive 2,50,850. આ બી તમે આઉટર કોલમ મૂકી શકો છો. So that is negative 9,000. Negative 50 and a positive 41. So that is negative 9,000. So this is 2,50,850. આને તમે કહી શકો cash flow before change in working capital.
આ વર્કિંગ કેપિટલના ચેન્જ, એટલે આ કહી શકાય કેશ ફ્લો આફ્ટર ચેન્જ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. એમાંથી ટેક્સ પેમેન્ટ ડિડક્ટ કરો છો. સો 2,58,50 minus tax payment of 31,000, we get 2,19,850 as your grand total of A, that is net cash flow from operating activity. Now total of this three, so negative 2,11,200 plus 242,500 અને 70,000. સો આ ત્રણેયમાં આન્સર આવે છે નેગેટિવ 383,700, right? So this is called B, net cash flow from investing activity. And last આ ત્રણેયનું, so 1,11,000 plus 97,000 and negative 42,000, so that is positive 1,66,000. So this is your C, net cash flow from financing activity. હવે D, net cash flow, that is A plus B plus C, એટલે કે જે એરો કર્યો છે બધા પોઝિટિવ 2,19,850 plus negative 383 plus positive 166. So your net cash flow is positive 2,150. હવે તમારી cash balance જોવો. Opening cash balance is 30,500. So આમાં તમે એડ કરો ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ, તો આન્સર જે આવે છે that should be equal to your closing cash balance, that is 30,500 plus 2,150, so 32,650. તો આ લાસ્ટ અમાઉન્ટ જો તમારી ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ સાથે ટેલી થઈ જાય તો તમારો એક્ઝામ્પલ કરેક્ટ. ઓકે, so I am just changing the focus so that the full pages are visible to you. This is the page number 1 of today's session. Entry, page number 2, page number 3, page 4, cash flow statement and ledgers. You can pause the video and write down the details. All right, thank you all.